बी न्यूज़ नेशन में स्वागत है आपका। मैं हूं आबिद शेख। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिस्टर शकील बागमारे को स्टेट लेवल अंबेडकर ज्योति पुरस्कार। बीजापुर के किराना बाजार की दुकानों पर जिला इंतजामिया की तरफ से ताला। बीजापुर तालुके के कन्नूर ग्राम के पास एक्साइज डिपार्टमेंट का कार्याचरण। 1,50,000 का गांजा जब्त। कर्नाटका के बीजापुर में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की 126वें जन्म दिवस के अवसर पर अंबेडकर सेना बीजापुर जिला समिति की तरफ से आज सुबह सिद्धेश्वर देवस्थान से डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ रथ यात्रा निकाली गई। इसके बाद अंबेडकर भवन में एक भव्य समारोह में डॉक्टर अंबेडकर के और इनके विचार और समाजी योगदान को याद करते हुए विविध क्षेत्रों में अपने समाजी खिदमत से लोगों में नई सोच और समाज के हर मसले को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने वाले बागमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन के अध्यक्ष मिस्टर शकील बागमारे के साथ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंबेडकर सेना के राज्य अध्यक्ष पी मूर्ति के हाथों स्टेट लेवल अंबेडकर ज्योति पुरस्कार दिया गया, जिनमें नागराज लंबू, अडवप्पा सालगार, चलवादी मैडम, अभिषेक चक्रवर्ती शामिल हैं। ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಭಾರತ ದೇಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಏನಂತ ಜಗತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ। ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೂರ್ಖರಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ। ಮೂರ್ಖರಿದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕ್ವಶನನ್ನು ಬರ್ತದೆ। ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 13/4/2016 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಿಸಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಜ್ಞಾನದ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು। ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು 126ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು। ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಲಂತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ದಲಿತರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಅಣ್ತಂದರಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು। ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು। ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 124ನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಕುದುರೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾತಂಡಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ವಿ। ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 1950 ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಲಿತರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತದೋ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಯ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರನ ವಿಜಯಪುರ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶೇಖರ್ ಕುದುರೆಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಗಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುದುಕಿ ಹಾಕೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಮುಂದಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 125 ಕೋಟಿ ಜನರ ಆಸ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಇವತ್ತೇನು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಿವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. बीजापुर के किराना बाजार में जिला अधिकारी, पालिका के कमिश्नर और डीवाईएसपी के साथ पहुंचकर दुकानों को ताला लगाया। इस पर व्यापारियों ने विरोध करते हुए अधिकारियों के साथ जुबानी झड़प की। बिना किसी नोटिस के इस कदम के उठाने को गलत करार दिया। अधिकारियों का कहना है कि हमने इनको पहले ही से इसकी जानकारी दी थी। इनके लिए इंडी रोड पर किराना बाजार की जगह दी गई है, वहां पर जाएं। मगर व्यापारियों का कहना है कि अभी वहां दुकानें बननी बाकी हैं, इसलिए हमें वक्त दें। इस पर जब हमने पालिका के कमिश्नर हर्षा शेट्टी से फोन पर बात की तो इन्होंने क्या कहा। किराना बाजार में जो लॉक किए हैं आप, वो लोग कह रहे हैं आप एडवांस इंटीमेशन कोई नोटिस नहीं देते, क्या सत्य है क्या सर? एडवांस इंटीमेशन एक साल से दे रहे हैं उनको नोटिस? नहीं, नोटिस दिए थे क्या सर? नोटिस देने के हम पूरा फीस तो थोड़ी क्या है उनका। हाँ सर, नोटिस के वास्ते ही उनको बंद किया था। अच्छा, तात्कालिक बंद किया है नोटिस के वास्ते ही, ताकि उनको नोटिस में आए करके। अच्छा, नहीं उनका कहना यह है उनका 1 घंटा 1.5 घंटा। हाँ सर, उनके नोटिस में आए इसलिए वो बंद किया है। अच्छा, परमानेंटली सीज नहीं किया। हाँ, जब परमानेंटली सीज करना होता है जी सर, तो उनको हम पूरा कानूनी नोटिस करेंगे, लेकिन उनको पहले ही नोटिस दिया था जी, शिफ्ट करो करके यहाँ से। जी पहले मतलब सर उनके साथ नहीं सर, कितने दिन यानी महीना पहला दिए थे क्या? 15 दिन पहले? 1.5 साल हो गया है अभी। हाँ सर, हाँ, और वो हमसे और डीसी साहब से, हाँ सर, और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सब से वो टाइम लेते ही आए हैं। जी सर, पहले दीपावली के दिन शिफ्ट करेंगे बोले, दीपावली होने के बाद। जी सर, फिर जनवरी महीने में शिफ्ट करेंगे बोले। जी सर, फिर मार्च में शिफ्ट करेंगे बोले। अच्छा, लेकिन अभी तक उन्होंने शिफ्ट नहीं करे। हाँ, इसलिए उनको शांति, यही नोटिस है उनको। अच्छा, तो उनको पहले आप जो पहले 1 साल से जो नोटिस दे के उनको जो बोलते आ रहे थे, ये टाइम लेते ये लोग आपके नहीं टाइम के मुताबिक ये लोग चले नहीं, इसके बाद आपने उन पर एक्शन लेना पड़ा। मतलब उनको सिर्फ 1 घंटे के वास्ते वो दुकान बंद कर दिए। हाँ, कि देखो भाई, अगर आप ये शिफ्ट नहीं होंगे और रोड का जो ट्रैफिक का हालत खराब हुआ है उसका वजह पूरा आपकी जो लॉरीज है। जी सर,
हाँ, अगर वो आप बंद नहीं करोगे, आप शिफ्ट में हो गए यहाँ से, परमानेंटली सीज कर देंगे। अच्छा, नोटिस में लाए, यही एक नोटिस है। ओके ओके ओके, राइट सर। सर, ये कितने दिन का टाइम दें आप, अंदाजा आपको? उनको हफ्ते तक डीसी साहब से डिस्कस करता हूँ, जो डिस्कस करके फिर उनको 8 दिन देना है, 10 दिन देना है, 15 दिन देना है, देख के उनको नोटिस देख के वो पूरा यहाँ से शिफ्ट करा देंगे। ओके सर। और अभी परमानेंटली सीज करेंगे। ओके सर। अब दुकान के मालिकान जिला इंतजामिया की तरफ से ताला लगाने पर आक्रोश जताते हुए आज भी अपनी दुकानें बंद करके विरोध व्यक्त कर रहे हैं। ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅವ ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಐತಿ ವಿರೋಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ಯಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಲೀಡರ್ ಬರ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। हमारे यहाँ सुबह से पुलिस वाले आके दुकान बंद करवा दिया और डीसी साहब आके, कमिश्नर में भी साथ में थे, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर भी साथ में थे। हमको इंटीमेशन कुछ भी दिया नहीं। ये बोलते रोड चौड़ा कर रहे हैं कि कोई बोलते ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक कंट्रोल करना ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। हमने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया, तो हमको साफ दो तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सीज करके गए पूरे दुकान, अभी विदाउट इंप्लीमेंट सीज करके गए, अभी वापस ऑटोमेटिक खोलने आया। वही बंद किया वही खोल रहे हैं। रीजन क्या बताया? ये रीजन हमको क्या भी मालूम नहीं है। हमारे एसोसिएशन वाले यहाँ, पूरा बाजार वाले यही ठहरे, पूछ लो आप। आपके लिए दूसरा बाजार बनाया गया है, उसके लिए हाँ वहाँ बनाया गया है, वहाँ पे क्या भी व्यवस्था नहीं है, दुकानें बंद रही है। और उसका ये बड़े बड़े लीडरों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनका मारा मारी करने में 50,000, 60,000, 70,000 उससे का रेट चला है। तो हम कैसा करना? बड़े कोई पैसे वाले हैं, उन्होंने बना दिया। मैं तो पैसे वाला हूँ नहीं, मेरे को सोकाज बनाना पड़ेगा। एसोसिएशन में 300 दुकान है और 300 दुकान में अब कम से कम 50 या 100 दुकान बनी है, बाकी किसने बनाया नहीं है। और यहाँ कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, हम अपने पैसे से बना रहे। और हम राजस्थान से आए, इतना पैसा हमारे पास नहीं कि आज का आज जाओ। शिफ्ट होने वाले होते, ये हम वादा करते कि होते, रेसिडेंशियल एरिया बनने वाला है, वो पता नहीं है, वो पता नहीं है, बनने वाला हमको भी मालूम नहीं है। यहाँ क्या ये डांस बार बनने वाला वो भी मालूम नहीं है। और कि दुकान का इन्फॉर्म देके जो बंद किया होता 1-2 दिन, तो यहाँ जो लगन सीजन चलता है, उन्होंने जो माल लिया हुआ वो अंदर का अंदर से 1 घंटे का तो भी मोहलत देना था कि 1 घंटे के बाद हम आके सिल गए तो ठीक होते थे। तो क्यों कि ये अपने यहाँ बीजापुर शहर में सब अपने ही है, और अपने लोगों के साथ अपने से कैसा करना वो थोड़ा दर्द महसूस होता है, इसलिए ऐसा करना गलत है। अब आप दुकान खोल रहे थे, अभी हमने देखा। हाँ, दुकान आपके एसोसिएशन वाले नको बोल रहे हैं, आप खोलना चाह रहे हैं? नहीं, वो मुझे पता नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे इतना पता नहीं। सीज करेंगे ना, खोलवा आया था अपनी। नहीं, डिमांड कुछ नहीं है, अभी एसोसिएशन हमारा गोला होगा जब मालूम पड़ेगा क्या है। नहीं, अभी खोले नहीं हम। नहीं, उन्होंने बंद कर। बीजापुर तालुके के कन्नूर ग्राम के पास एक्साइज डिपार्टमेंट का कार्याचरण 1,50,000 का गांजा मोटर बाइक के साथ बागलकोट जिले के गद्याल ग्राम का रहने वाला आरोपी मल्लप्पा साटे को गिरफ्तार किया। एक्साइज डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर मंजुनाथ और कमिश्नर वेंकटेश इनके मार्गदर्शन में एक पुख्ता जानकारी से ये ऑपरेशन बीजापुर के एक्साइज इंस्पेक्टर ए मुजावर के साथ जगदीश इनामदार और कबाड़े की टीम ने बड़ी चालाकी से इस मिशन को कामयाब किया।
और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।